ٹرمپ کا پوری قوت سے ایران پر حملے جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکی صدر نے واشنگٹن میں کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ ایرانی قیادت کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ ایران میں جو لیڈر بننا چاہتا ہے مارا جاتا ہے۔ حملہ نہ کرتے تو ایران ایٹم بم بنا لیتا۔ ایران جوہری ہتھیار بنانے سے 2 ہفتے دور تھا۔ پاگل لوگوں کے پاس ایٹم بم نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ 47 سال سے ایران میں جاری قتل عام جاری کو روکا ہے۔ اوباما کی ایران سے ڈیل بہت خراب تھی۔ ایران اپنے پڑوسیوں اور اتحادیوں کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران کا میزائل اسٹاک تیزی سے ختم کر رہے ہیں۔ عراق سے کرد جنگجوؤں نے ایران پر زمینی حملہ شروع کر دیا۔ امریکی حکام کے مطابق ہزاروں کرد سرحد پار کر کے ایرانی علاقوں میں داخل۔ ایرانی وزیر خارجہ کی عراق سرحد کے قریب دہشت گردوں کو وارننگ۔ ایرانی میڈیا کی 3 سرحدی صوبوں میں کرد جنگجوؤں کے ایران میں داخل ہونے کی خبروں کی تردید۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق ایرانی فوج نے کردستان میں کرد مسلح گروپس کو تنصیبات کا نشانہ بنایا۔ ٹرمپ کا عراق میں 2 اہم کرد رہنماؤں مسعود بارزانی اور بفیل طالبانی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے فی الحال کسی منصوبے پر اتفاق نہیں کیا۔ امریکی سینیٹرز کی اکثریت کی ایران کے خلاف فوجی کارروائی کی حمایت۔ سینٹ میں ایران پر حملوں کے لیے کانگریس سے منظوری لینے کی قرارداد مسترد۔ 100 رکنی سینٹ میں قرارداد 47 کے مقابلے 53 ووٹوں سے رد کی گئی۔ ڈیموکریٹس اور ریپبلکن سینیٹرز کی پیش قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ایران پر فضائی حملے روکے جائیں اور حملوں کے لیے کانگریس سے منظوری لی جائے۔ صدر کے جنگی اختیارات محدود کرنے پر بھی ایوان میں بحث۔ امریکی اور اسرائیلی جنگی طیاروں کی ایران پر بمباری سے ہونی فوج کا تہران میں ایرانی لڑاکا طیاروں کو مار گرانے کا دعویٰ۔ اصفہان میں ایرانی بیلسٹک میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ کردستان ریجن میں پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق حملوں میں ایرانی شہداء کی تعداد 1045 ہو گئی۔ اسرائیلی فضائیہ ایران پر اب تک 5000 ٹن بارود برسا چکی ہے۔ سعودی عرب کے فضائی دفاعی نظام نے الخرج پر 3 ڈرون طیارے مار گرائے۔ ایران کی اسرائیل کے خلاف آپریشن وعدہ صادق کی 19ویں لہر۔ تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے پر ڈرون داغے۔ امریکی اور اسرائیلی اہداف پر 40 سے زائد میزائل گرائے۔ کویتی بندرگاہ مبارک الکبیر سے 30 ناٹیکل مائل جنوب مشرق میں دھماکہ ہوا۔ کارگو ٹینک سے تیل سمندر میں رسنے کی اطلاعات۔ ایران کا ابنائے ہرمز میں تنبیہ نظر انداز کرنے والے 10 آئل ٹینکرز کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایران نے امریکہ کے مزید 10 ڈرون بھی تباہ کر دیے۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ ایران میں رجیم چینج کی کوشش کی گئی تو دمونہ میں اسرائیل کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنائیں گے۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی نے کہا ایران کے حملوں میں 500 سے زائد امریکی فوجی ہلاک ہو چکے۔ ابنائے ہرمز کی بندش سے توانائی بحران سر اٹھانے لگا۔ عراق نے تیل کی یومیہ پیداوار 15 لاکھ ٹن کم کر دی۔ قطر نے LNG کی برآمد پر پابندی لگا دی۔ خلیج فارس میں خام تیل سے بھرے 329 جہاز پھنس گئے۔ شپنگ لاجسٹک کمپنی نے خلیجی ممالک کے لیے کارگو بکنگ بند کر دی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں نئی بلندی پر پہنچ گئیں۔ برینٹ کروڈ آئل کا ایک بیرل $83.07 کا ہو گیا۔ WTI کی قیمت $76.60 فی بیرل ہو گئی۔ برطانیہ میں گھریلو انرجی بل میں 160 پاؤنڈ سالانہ اضافے کا امکان۔ آبنائے ہرمز میں جغرافیائی بحران اور توانائی سپلائی میں تعطل۔ پاکستانی ٹیکسٹائل کی صنعت کو شدید خدشات لاحق۔ تیل اور LNG کی ترسیل میں رکاوٹیں توانائی کی قیمتوں میں اضافے کا سبب بننے کا خطرہ۔ صنعتی پیداوار اور برآمدی مسابقت دونوں متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایپٹما نے وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کو خط کے ذریعے تشویش سے آگاہ کر دیا۔ ایپٹما کے چیئرمین کامران ارشد کے مطابق علاقائی کشیدگی کم بھی ہو جائے تو توانائی کی سپلائی چین اور قیمتوں میں کئی ماہ تک اتار چڑھاؤ برقرار رہنے کا امکان ہے۔ حکومت کا توانائی بچت قومی ایکشن پلان پر غور۔ ذرائع کے مطابق کووڈ-19 کی طرز پر آن لائن اور سمارٹ ورکنگ پر مشاورت۔ سرکاری دفاتر میں صرف ضروری سٹاف رکھنے کی تجویز۔ دیگر تمام سٹاف کو آن لائن حاضر رکھنے کے اوپر غور کیا جا رہا ہے۔ تعلیمی اداروں میں بھی آن لائن کلاسز پر غور شروع۔ نجی شعبے سے آن لائن سمارٹ ورکنگ کی تجویز پر مشاورت۔
टेली कॉम और IT की कंपनियों में ऑनलाइन वर्किंग पर गौर, मुलाजमीन को हफ्ते में 2 दिन ऑनलाइन खदमात देने की तजवीज़। रूस यूरोप को गैस सप्लाई रोकने पर गौर कर सकता है। सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूरोपीय यूनियन रूसी गैस और LNG पर पाबंदी लगाना चाहती है। रूसी गैस और तेल पर पाबंदियां लगीं तो रूस के लिए दीगर मंडियों का रुख करना फायदेमंद हो सकता है। रूसी तवानाई पर यूरोप का इन्हिसार कम होने पर मॉस्को चीन समेत दीगर मंडियों की तरफ बढ़ रहा है। ईरान में अमेरिकी ज़मीनी अफवाज दाखिल करने का इरादा नहीं है। अमेरिकी सदर समझते हैं कि अवाम ईरान पर हमलों की हिमायत करते हैं। अमेरिका ने 20 ईरानी बहरी जहाज तबाह कर दिए। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट कहती हैं कि अमेरिका ने ईरान में 2000 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान ने अमन से इनकार किया, जो बोया उसी का खुमियाजा भुगता। ईरानी क़यादत हज़ारों अमरीकियों के कत्ल में मुलविस रही। आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने पर काम कर रहे हैं। तिजारती पाबंदी की धमकी के बाद स्पेन ने मशरिक़ वस्ता में अमेरिका से ताउन पर रजामंदी जाहिर कर दी। स्पेन हुकूमत ने अमेरिकी दावे मुस्तरद कर दिए। स्पेनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि ईरान जंग से मुतालिक फौजी अड्डों की पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। लबनान पर इसराइली बमबारी से 72 अफराद शहीद, 437 जख्मी हो चुके। हिजबुल्लाह के भी ड्रोन्स और छोटे हथियारों से इसराइली दिफाई अहदाफ पर हमले। मज़ामिती तहरीक के सरबराह नईम कासिम का कहना है कि इसराइली जहरियत का मुकाबला किया जाएगा, किसी सूरत हथियार नहीं डालेंगे। लबनानी वज़ीर आज़म की इसराइली हमले रोकने के लिए अमरीका से मुदाखलत की बाज़ाब्ता दरख्वास्त। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राब्ता। ईरानी ख़तरनाक इलाकाई इस्तेहकाम और ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। मार्को रूबियो ने रियाज में अमरीकी सिफारत खाने पर हमले के रद्द-ए-अमल पर सऊदी अरब का शुक्रिया अदा किया। साबिक सरबराह सऊदी इंटेलिजेंस शहजादा तुर्की अल फैसल का कहना है, ईरान पर हमला नेतन्याहू की जंग है। नेतन्याहू ने अमरीका के साथ दौरे करके ट्रंप को जंग पर आमादा किया। सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर आने की बात भूल जाएं। चीन का सालसी के लिए अपना नुमाइंदा खुसूसी मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ज़ी ने सऊदी और अमाराती वज़राए ख़ारजा से टेलीफोन पर बातचीत की। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि सऊदी अरब के तहम्मुल और इख्तलाफात पुरअमन तरीक़ों से हल करने के मौक़िफ़ को सराहते हैं। तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की सुर्ख लकीर को अबूर नहीं किया जाना चाहिए। तवानाई और गैर अस्करी अहदाफ पर हमलों का कोई जवाज़ नहीं। चीनी वज़ीर ख़ारजा का बहरी रास्ते महफूज रखने पर भी जोर। पाकिस्तानी एयरपोर्ट से मशरिक़ वस्ता की 130 परवाज़ें मनसूख। ईरान पर हमले के बाद पाकिस्तान की मनसूख परवाज़ों की तादाद 708 हो गई। फ़्लाइट शेड्यूल के मुताबिक फ़िज़ाई बंदिश से 8 ममालिक की मनसूख परवाज़ें 20,000 से बढ़ गई। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए अफगान ज़मीन का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल। अमन तब ही मुमकिन है जब अफगान तालिबान दहशतगर्दों की हिमायत छोड़ दें। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुश्मनों को वाज़ेह पैगाम दे दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वाना का दौरा, सिक्योरिटी सूरत हाल और मगरबी सरहद पर ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लिया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल को ऑपरेशन गज़ब लिल हक पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल की फ्रंट लाइन पर तैनात अफसरान और फौजी जवानों से मुलाकात। फोर्सेस की जंगी तैयारी, हम आहंगी और इस्तेकामत पर मुकम्मल इत्तेमाद का इजहार। यादगार शहदा पर फूल रखे। मुल्क के दिफा में शहदा की कुर्बानियों को कौमी सलामती की बुनियाद करार दिया। सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले के खिलाफ आईनी अदालत में मुतवाज़ी अपील दायर नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान का दरख्वास्त गुजार और मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के दरमियान जमीन के मुआवजे के केस का फैसले के मुताबिक 27वीं तरमीम के बाद भी वफाकी आईनी अदालत को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर निगरानी या अपील सुनने का इख्तियार नहीं मिला। आइन लामुतनाही मुकदमाबाजी की इजाज़त नहीं देता। कानूनी जंग का कहीं ना कहीं इख्तिताम ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले को इस्लाही नज़रसानी के नाम पर दोबारा नहीं खोला जा सकता। चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सुप्रीम कोर्ट के 12 सितंबर 2024 के हुक्म के खिलाफ दायर नज़रसानी अपील मुस्तरद कर दी।